Hari Om. Happy morning to one and all joined here. On behalf of Chinmaya's Women's Day, I wish you all a very happy Women's Day. A day to acknowledge their courage of breaking the barriers and challenges and coming out as strong, powerful women. It is a day when women are recognized for their achievements without regard to divisions, whether national, ethnic, linguistic, cultural, economic, or political. It is an occasion for looking back on past struggles and accomplishments, and more importantly, for looking ahead to the untapped potential and opportunities that await future generations of women. Today's program is organized by the Women's Cell in association with IQAC. International Women's Day is celebrated on the 8th of March every year. It is a day for celebrating women who work hard every day to achieve personal and professional goals. It is also acknowledged to make people aware of women's rights and gender equality. This year, the theme for International Women's Day is Women in Leadership Achieving an Equal Future in COVID-19 World. Celebrates the tremendous efforts by women and girls around the world in shaping a more equal future and recovery from the COVID-19 pandemic and highlights the gaps that remain. The Women's Day campaign theme is Choose to Challenge, which means that every individual is responsible for their own actions and thoughts. It further elaborates that from challenge comes change. This day is all about feeling self-worth and achieving the goals and dreams. Women should gather the courage to cross the hurdles in all the spheres of life and making society realize that each individual has to work differently and thereby changing society towards a better future. On this day, we are proud to have two women achievers, Ms. Jinsey Philip and Dr. Subira Kirti, who are the source of inspiration and beautiful influence over the world in their own way. Our Puja Gurudev, Swami Chinmaya says, women mold the character of their children and so control the quality of the society itself. With this name, let us begin the program with a prayer. Let me now invite Ms. Tirtha, first MA, to render the prayer. Let me invite Ms. Sheetal PM, First BA English, to welcome the gathering. Hari Om. Respected Principal, Chief Guest of the Day, Ms. Jinsey Philip, Guest of Honor, Dr. K.P. Subira, teachers, and my dear friends. Warm greetings to everyone present here. I wish you all a very happy Women's Day. I'm proud to be a woman and I believe all my fellow friends feel the same. The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution. In its preamble, fundamental rights, fundamental duties, and directive principles. The Constitution not only grants equality to women, but also empowers the state to adopt measures of positive motivation in favor of women.
Changing societal attitudes and community practices by active involvement of both men and women is seen everywhere. The nation aims to bring about the advancement, development, and empowerment of women in all the spheres of life, encouraging and motivating the women folks for conscious and active participation in every walk of their life is taken care by eminent personalities and various organizations. This helps in creating an environment through positive economic and social policies for full development of women to enable them to realize their full potential. This Women's Day theme celebrates the tremendous efforts by women and girls around the world in shaping a more equal future and recovery from the COVID 19 pandemic. Women stand at the front lines of the COVID 19 crisis as healthcare workers, caregivers, innovators, community organizers, and as some of the most exemplary and effective national leaders in combating the pandemic. With this note, let me move on to my duty. First and foremost, on behalf of everyone present here, I welcome our principal, Dr. K.V. Surendran sir, who is always a source of encouragement and support for all the endeavors of our institution. I welcome you, sir. Thank you, Ms. Tirtha. I'm sorry, Sheetal. Women are born to succeed. More and more women succeed with self-motivation and perseverance. Miss Jinsey Philip Madam is one among them. This sprinter has brought laurels to the Sports Council of Kerala and worked for the development and promotion of sports and games of our state. On behalf of Chinmaya Arts and Science College, I welcome you, ma'am. The attitude of a successful woman is the fuel needed to drive us from idea conception to realization. By her work, eminent Malayalam writer K.P. Sudhira transcends the traditional way of thinking into new and novel ideas in literature. On behalf of our institution, I welcome you, ma'am. Thank you. I also welcome the convener of Chinat's Women's Cell, Ms. Nitya KP, and the IQAC coordinator, Ms. Anita Haridas, who have jointly organized the program. Welcome you, teachers. On this occasion, I welcome all the teaching and non-teaching staff of our institution to the program. And most importantly, I welcome all the students joined here, both online and offline, to this program. Once again, I welcome you all to the celebration of Women's Day. Thank you. Have a great day. Thank you, Sheetal. Let me now invite our respected principal to address the gathering. Sir, over to you. Okay, thank you. Hari Om. A very fine morning to all the viewers. The chief guest of this morning, Olympian Miss Jinsey Philip, the guest of honor of this program, Dr. K.P. Sudhira, well-known Malayalam writer and teacher, the convener of Women's Cell, Ms. K.P. Nitya, the coordinator of IQAC and the host, Ms. Anita Haridas, my other colleagues, and dear students. I'm immensely happy that we are joining the rest of the world in celebrating International Women's Day. And we are fortunate that we have two successful women with us, Ms. Jinsey Philip and Dr. K.P. Sudhira. And the really empowered women and successful women. And if I have the liberty to say so, behind every successful women or woman, there should be a man. And I am the loner in this group, the only representative of
the male, and a day on which men are in the receiving end. I take the opportunity to extend a warm personal welcome to these distinguished guests. And of course, Ms. Sheetal is there who welcomed the gathering, and Ms. Alina Janet is there to propose a vote of thanks, and Ms. Tirtha as well, who rendered the prayer. So, as all of us know, International Women's Day, this year's theme is Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. In fact, it was in 1911 that Russia started celebrating the day on 8th March. And before that, the Socialist Party of America designated the day in honor of the 1908 garment workers' strike in New York, where women protested against working conditions. It was one Clara Zetkin who suggested the idea to make the day international in 1910 at an international conference or meeting of working women in Copenhagen, participated by 100 women from 17 countries. The days have changed. Now we have empowered women in all fronts, and all friends means all friends. And if we take just the political scenario alone, that is women who made a mark in Indian politics, we have so many names in front of us, like Sujeta Kripalani, the first woman chief minister of India. And in more recent times, Indira Gandhi, Jayalalitha, Sushma Swaraj, Mamata Banerjee, Sheila Dikshit, Vijayaraja Sindhya, and so many others. Just if we take into account the political scenario. On all other fronts, of course, we have innumerable women who made a mark. I can just see Miss Kiran Bedi, the empowered women who reach tough or unconventional positions, make choices, not sacrifices. A quotation from Miss Kiran Bedi. So we know that what women want is equal role as that of men, and equal rights and equal opportunities. Women are underrepresented in public life and decision making. But in the pandemic days, tremendous efforts are being made by women and girls around the world as health workers and frontline workers, as scientists, doctors, and caregivers. The struggle should go on, and every woman should be able to engage in a capacity building and show to the world that they are second to none. Once a year, of course, the media, all media, print media, visual media, social media, and so on, flood with features, photographs, interviews, and so on with women. Personally, I believe that this should be there, not just on a particular date of the year. Even when there are women on all fronts like politics, literature, arts, academics, and so on, the cry for equal rights and equal opportunities continue. Certainly, the scenario has changed over the years, and the situation is not what it used to be a few decades ago. Again, I personally believe that it is for the new generation to work towards what the future or what kind of future they would like to have, establishing themselves for equity and equal opportunity, and demanding what is rightly due to them. On this note, I conclude. I take the opportunity to congratulate all the women, and of course, I again extend a sense of gratitude to the women's cell of the institution and IQAC for organizing this wonderful program. And I congratulate all the viewers, including my students and staff. Thank you, and wish a very wonderful Women's Day to all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. It's my honor and privilege to introduce the chief guest of the day, Ms. Jinsy Philip. She is an Indian sprinter known as Olympian Jinsy Philip, Deputy Commandant of CRPF. At present,
as senior coach at Lakshmibai National College of Physical Education, Thiruvananthapuram, part of academic wing of Sports Authority of India. A champion in 4 into 400 meters relay, some of her achievements and recognitions are: won a silver medal in the Asian Games held at Bangkok in the year 1998 and in the SAF Games held at Nepal in the year 1999. Represented India in the World Championship held at Spain in the year 1999. Won gold medal in the Asian Championship held at Jakarta in the year 2000. Represented India in the Olympics in Sydney in the year 2000. Won gold medal in the Asian Games held at Busan in the year 2002. Won 3 gold and 2 silver in the World Police Games Sweden in the year 1999. Received the G.V. Raja State Award for the Best Sports Person of Year in 2003. Received the National Sports Award, Dhyan Chand Award in the year 2020, and much more to her credits. Let me invite Ms. Jinsey Philip, Madam, to inaugurate Women's Day celebrations. Ma'am, over to you. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാഡം? മാം കേൾക്കാമോ? ഹലോ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഓക്കെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, ചിന്മയ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് കണ്ണൂർ, മാനേജ്മെന്റ്, ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മിസ് അനിത ഹരിദാസ്, വുമൻസ് സെൽ organizer Nitya madam, all the teaching staff, non-teaching staff, students, ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറായി എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരി സുധീര മാഡം, എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വുമൻസ് ഡേ ആയി, ലോകം മുഴുവൻ വുമൻസ് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ വുമൻസ് ഡേയുടെ ആഘോഷ ഭാഗമായി എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് ആദ്യമായി തന്നെ ഈ മാനേജ്മെന്റിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും കലാ കായിക മത്സരങ്ങളിലും എല്ലാം സ്ത്രീകൾ മുന്നേറ്റം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേടിയെടുത്ത അച്ചീവ്മെന്റിനെയൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ കൂടിയായിട്ട് ഈ ദിവസം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. പല ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് പല അതിക്രമങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ അതിനെതിരായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിലെ വിജയങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതിന്റെയും ഒരു അവസരമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ കരുതാം. ഇന്നും സ്ത്രീകൾ പല രീതിയിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടവരല്ല, നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരേണ്ടവരാണ് എന്ന ചിന്ത മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ലേഡീസിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയും നമ്മൾ ഈ മഹിളാ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലിസ്റ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് വളരെ മുൻപന്തിയിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുവാൻ സാധിച്ച് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ സ്പോർട്സ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കുട്ടികളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സാധാരണ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തു നിന്ന് എൻ്റെ സ്പോർട്സ് ജീവിതം ആരംഭിച്ചതാണ്. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. അവിടേക്ക് വണ്ടിയോ ബസ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 5-6 കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് വേണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുവാൻ. ഇന്നത്തെ സൗകര്യങ്ങളോ സ്പോർട്സോ ഭക്ഷണമോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. വീട്ടിലുള്ള എന്താണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കപ്പയാവാം കഞ്ഞിയാവാം, അതൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്പോർട്സിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സ്പോർട്സിന് ഷൂവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന പോലെ അന്നൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിന് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അന്നും ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഞങ്ങളെ സ്പോർട്സിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെ ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് തിരികെ വേറൊരു സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്പോർട്സ് ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്.
സ്കൂൾ തലങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റിലും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഒക്കെ മെഡൽ നേടുവാൻ സാധിച്ചു. എന്റെ വീട്ടിൽ 3 പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഓ പെൺകുട്ടികൾ ഇവരെന്നാ ചെയ്യാനാണ്, ഇവരെ കൊണ്ടൊന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പലരും പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട് പോലെ ഒരു വീടോ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഒരാളോ ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, പെൺകുട്ടികൾ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായി നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയും, അവർ ശാരീരികമായ വൈകല്യമുള്ളവരാണ്, അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റി സാധിക്കുവാൻ നമ്മളെ പോലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പ്രത്യേകമായി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന പല കഴിവുകളും നമുക്കുണ്ട്. വളരെ സഹനശക്തിയും കോൺഫിഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ വേദനകൾ സഹിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളായ നിങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ് കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികളായ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയുവാനുള്ളത്, ജീവിതത്തിന്റെ പല ദുഃഖങ്ങളും കടന്ന് അതിനുശേഷം ഞാൻ +2 കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ വിമല കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്കായി പഠിക്കാൻ പോവുകയും അവിടെ 2 വർഷത്തോളം കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പഠനത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ CRPF ജോലി ലഭിക്കുകയും അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ആയി ജോലിക്ക് കയറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ 10-25 കിലോമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ ഓടുകയും അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വെപ്പണുകളും SLR മുതൽ പിസ്റ്റൾ മുതൽ എല്ലാവിധ വെപ്പണുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ഫയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഒന്ന് പേടിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വരണമെന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ഇന്ന് ഞാൻ CRPF ഒരു വലിയ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റായി മാറുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സ്പോർട്സും അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പല ഇഞ്ചുറികളും വേദനകളും ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഉണ്ടായി എങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 98 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും 2002 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഒക്കെ മെഡൽ നേടുവാനും ഒരു ഒളിമ്പ്യനായി മാറുവാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്തും നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന പല സ്ഥലത്തും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളെ നയിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അമ്മയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന ആൺകുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വഴിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പെൺപിടുത്തക്കാരനായ ഒരു ആൺകുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ആൺകുട്ടിയോ ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേഡീസ് ആണ് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ ലേഡീസ് നന്നായാൽ നമ്മുടെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ നന്നാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാരിയായി എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവും കരുത്തും ആരോഗ്യവും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ വലിയ നിലകളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കരുത്. ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും വിജയമുണ്ടാവും. മകളാദിനം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് നിരവധി നല്ല പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. കലാകായിക രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഏത് രംഗത്തായാലും സ്ത്രീകൾ മികച്ചു നിൽക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മകളാ ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമില് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറായി എത്തിയിരിക്കുന്ന സുധിര മാഡത്തിന്റെ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ സ്പോർട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയാൻ അത്ര അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു, മേഡം വിളിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു മേഡം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും നല്ല കരുത്തോടു കൂടി മുൻപോട്ട് വരികയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും വെളിച്ചമായി മാറട്ടെ എന്നും നിങ്ങളുടെ കോളേജിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. With immense pleasure and pride, let us introduce the guest of honor, Dr. Sudhira KP. KP Sudhira is a prolific and renowned Malayalam writer, adorning an impeccable place in Malayalam literature
with great acclaim and acceptance among a large chunk of favorite readers. Her much celebrated literary works embody her essential honesty, which is explicitly noted in the manner of writing as in her visions of life, love, and relationship. Her wide array of books, mostly of romantic fiction genre, could conquer and captivate the hearts of readers with intense and complexity of love and passions, hallmarked by the intrinsic musical undertone of heart-touching rhythms of love. Let me invite Ms. Archana of BCA to introduce the guest of honor, Dr. Sudhira KP. ഡോക്ടർ KP സുധീര വിദ്യാ വാചസ്പതി കോഴിക്കോട് ജനിച്ചു. അച്ഛൻ KC പത്മനാഭൻ, അമ്മ ശാരദ. കോഴിക്കോട് BEM ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, കോഴിക്കോട് പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. സുവോളജിയിൽ ബിരുദം. കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു. കഥ, നോവൽ, കവിത, യാത്രാവിവരണം, ജീവചരിത്രം, സ്മരണ, പരിഭാഷ, ബാലസാഹിത്യം, കത്തുകൾ, ആന്തോളജി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലായി 76 കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരസ്കാരങ്ങൾ: കേരള ലളിതാംബിക അന്തർജനം യുവസാഹിത്യകാരിക്കായുള്ള അവാർഡ്, മാതൃഭൂമി ഗൃഹലക്ഷ്മി അവാർഡ് 2 തവണ, അന്വേഷിയുടെ കഥാപുരസ്കാരം, കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പുരസ്കാരം, ഉറൂബ് അവാർഡ്, കോടമന പുരസ്കാരം, ചട്ടമ്പി സ്വാമി പുരസ്കാരം, അക്ഷരം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പുരസ്കാരം, ധാർമ്മികത എക്സലൻസി പുരസ്കാരം, ജെയിന്റ് ഓഫ് 2013, കലാ കൈരളി പുരസ്കാരം, തകഴി അവാർഡ്, SK പൊറ്റക്കാട് പുരസ്കാരം, OV വിജയൻ കവിതാ പുരസ്കാരം, P ഭാസ്കരൻ പുരസ്കാരം ഇവ ലഭിച്ചു. 2017 കേരള സർക്കാർ കമല സുരയ്യയുടെ പേരിലുള്ള വനിതാരത്ന പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു. ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ: ദില്ലി സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, മീരാബായ് അവാർഡ്, ബീജാപൂർ താജ് മുഗളിനി അവാർഡ്, ഗായത്രി അവാർഡ്, കസ്തൂർബ സമാൻ, ശ്രീമൽ അരവിന്ദാശ്രമം അവാർഡ്, അക്ക മഹാദേവി പുരസ്കാരം. അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ: ദുബായ് ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ്, ജിദ്ദയിലെ അരങ് അവാർഡ്, ലണ്ടനിലെ ലിംഗ്വൽ ഹാർമണി അവാർഡ്, ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഡോട്ടർ ഓഫ് നൈൽ അവാർഡ്, താഷ്കണ്ടിൽ നിന്നും വുമൺ ഓഫ് ദ എറ അവാർഡ്, ദുബായിൽ നിന്നും ലേഡി ഓഫ് ദ ടൈം അവാർഡ്, നേപ്പാളിൽ നിന്നും ഡോട്ടർ ഓഫ് ഹിമാലയ, ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും സംഘമിത്ര ഓഫ് ദ എച്ച്, സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ നിന്നും മിനർവ ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് പുരസ്കാരം, റോമിൽ നിന്നും മിസ് യൂറോപ്പ് പുരസ്കാരം. 6 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി 37 വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. 2010 ബീഹാറിലെ വിക്രംശില സർവകലാശാല വിദ്യാവാചസ്പതി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ചു. ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ ഭാഷകളിലേക്ക് കൃതികൾ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവ് TM രഘുനാഥ്, റിട്ടയർഡ് സൂപ്രണ്ട് PF ഓഫീസ്. മക്കൾ അമിത്, അതുൽ. Thank you, Archana. Now I invite Dr. Sudhira KP Madam to address our students. Ma'am, over to you. Hello, ma'am. Hello. കേൾക്കാമോ? Yes, ma'am. ആദ്യമായി ചിന്മയ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളിനും അതുപോലെ അനിത മാഡത്തിനും പിന്നെ മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ശുഭദിനം ആശംസിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹിളകൾക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വനിതാ ദിന ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ ഒരു ധീരയായ വനിത, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉന്നതത്തിൽ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട്, അവിശ്രമമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉന്നതമായ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ജിൻസി ഫിലിപ്പ് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കായിക താരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീമതി ജിൻസി ഫിലിപ്പിന് അവരെ കാണാൻ സാധിച്ചതിലും അവരുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിലും എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ശരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പള് പറഞ്ഞ പോലെ 1911 മുതൽ IWD അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 100 അല്ലെ? പക്ഷെ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അത് ഓരോ വർഷവും അതിന് ഓരോ മുദ്രാവാക്യാണ്. ഇത്തവണത്തെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ്? ചൂസ് ടു ചലഞ്ച് എന്നാണ്.
വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ട ലോകം ജാഗരൂകമായ ലോകം. അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് വെല്ലുവിളികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുക്കാം. സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഉന്നമനത്തെ വിലയിരുത്തുകയാണ് ശരിക്കും ഓരോ വനിതാ ദിനവും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീ വിമോചനവും സ്ത്രീയുടെ തുല്യതയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയാണ് ശരിക്കും ലക്ഷ്യം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ തുറയിലുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ നേട്ടങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ലിംഗവിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും കേരളം ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ്, നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുമ്പോൾ 33% സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം കൊടുക്കണം എന്നാണ്. അത് ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു സ്വപ്നമാണ്, അല്ലെ? 33% പോയിട്ട് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും 3% പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല സീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും, ഒരു സീറ്റും കൊടുക്കാത്ത ഒരു പാർട്ടി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും സ്ത്രീകളോടുള്ള ഒരു അവമതിയല്ലേ, അപമാനമല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഏത് രംഗത്തും നമുക്ക് ശോഭിക്കാൻ കഴിയും, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നന്നായി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അഴിമതിയല്ല, നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ സുസ്ഥിതിയായിരിക്കും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മന്ത്രിയായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തിരുന്നാൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് സമൂഹം സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ, അഭിമാനത്തെ, മാനുഷിക സത്തയെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകര് പുത്തൻ ആശയങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാനും സ്വാംശീകരിക്കാനും അത് നടപ്പിൽ വരുത്താനും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്കാവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴോ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, ആകാശത്ത് പോലും നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ തെളിയിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ ഗംഭീരമായ ഒരു സർഗാത്മക തലം സ്ത്രീക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയുടെയും ഉദാത്ത തലങ്ങള് എപ്പോഴും സ്ത്രീകള്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ അത് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളത് പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കായിക രംഗത്തുള്ള ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴിവുകൾ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ തന്നെ നെറുകയിൽ കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്ന വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദിവസം, അല്ലെ? അപ്പൊ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മൾ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉദിച്ച നക്ഷത്രമാണ്, അല്ലെ? അവളെ നോക്കുക, അവളെ പോലെ അവള് മാത്രമേ, അവൾ മാതാവാണ്, മാതൃത്വമാണ്. അവളുമായി പങ്കുവെക്കാത്ത ഒരു സംസ്കാരത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ നില എന്താണ്, സ്ത്രീയുടെ പദവി എന്താണ്? നമുക്ക് 2ാം കിട പദവി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീക്ക്. അപ്പൊ 2ാം കിട പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പദവി എങ്ങനെയാ നിശ്ചയിക്കുന്നത്? പുരുഷനൊപ്പം ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്? അല്ല, അത് സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യം, വിശ്രമം, വിദ്യാഭ്യാസം, മാതൃശിശു സംരക്ഷണം, മാതൃമരണം, ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഘടകങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് സ്ത്രീയുടെ പദവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയുടെ പദവി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെക്കാൾ എത്രയോ താഴെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എഴുത്തിന്റെ പേരിൽ 37 രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ നില അറിയും. വെറുതെ പോയിട്ട് അവാർഡ് വാങ്ങി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സംസാരിച്ച് വരിക, സ്ഥലം കണ്ടു വരിക. ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്നും വലിയ രാജ്യങ്ങൾ, വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കും പറയാനുള്ള കഥ എന്താന്ന്, ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, ഇതൊക്കെയാണ്. ആ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുട്ടികളെ, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വന്തം ചുമലിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ സ്ത്രീ പീഡനം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ലൈംഗികമായി കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു, അതേപോലെ സ്ത്രീകളെ, ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നു. ഇതും എല്ലാ രാജ്യത്തും തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ തന്നെ സാക്ഷരത നേടിയ ആളുകളാണ്, സ്ത്രീകളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകും, അല്ലെ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നല്ല, ലോകം മുഴുവൻ ദാമ്പത്യം എന്നാൽ യുദ്ധക്കളം പോലെ. ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും അനേക കാതം അകലെയാണ്. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആണും പെണ്ണും മരിച്ച് ജീവിക്കുക. ഒരു നല്ല കുടുംബമാണ് ശരിക്കും ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്തം തുടിക്കുന്ന കൈകളിലാണ്
ഇന്ത്യ മഹാരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാവി എന്നത് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. വിഖ്യാതനായ ലെബനൻ കവി ഖലീൽ ജിബ്രാനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എത്രയോ വായിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ പ്രൊഫറ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ കവിയോട് ചോദിക്കും. സ്ത്രീ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് പറയൂ, ആരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, നിങ്ങളുടേതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടേതല്ല. അവർ ജീവിതരതിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പുത്രികളും പുത്രന്മാരും. നിങ്ങളിലൂടെയാണ് വന്നതെങ്കിലും അവരുടെ ആരൂഢം നിങ്ങൾക്കല്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ ഉടമസ്ഥത അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം പകരാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഒരിക്കലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങളെപ്പോലെ ആവാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുട്ടിയെ നിർബന്ധിക്കരുത്. അവരെ പോലെ ആവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടി ജീവിക്കുന്നത് ഭാവിയാകുന്ന ഗൃഹത്തിലാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ചെന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യുവാക്കളിലും യുവതികളിലുമാണ് ശരിക്കും നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, അതാണ്. ഒരു വ്യക്തി നന്നായാലേ സമൂഹം നന്നാവുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അതാണ് ഒരാൾ കൊളുത്തുന്ന ദീപപ്രഭയിൽ 1000 പേർക്ക് വഴി നടക്കാം. ഒരാളുണ്ടാക്കുന്ന ഇരുട്ടിൽ 1000 പേർക്ക് വഴി പിണങ്ങാം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പീഡനം മാത്രമല്ല, അല്ലെ? സ്ത്രീധന പ്രശ്നമുണ്ട്. അതേപോലെ മാതാപിതാക്കളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന മക്കള്, മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തിട്ട് തെരുവിലിറക്കുന്ന മക്കൾ, ഇതൊക്കെ സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീധന മരണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പീഡനം, പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മദ്യപാനം. സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്ത് അവള് തന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൂലിപ്പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ആയാലും, അതേപോലെ ഏത് ജോലി എടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ആയാലും അവരുടെ നില, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാ രാജ്യത്ത് പോയപ്പോഴും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ നില ഒട്ടും ഭേദം. കാരണം അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വ്യഭിചാരം, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മദ്യപാനം, ഇതൊക്കെ തന്നെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ മനസ്സ് നീറി ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതിന് ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം. ഓപ്ര വിൻഫ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കയിലൊരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലേഡിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും അവരെ പറ്റി. ഞാൻ ഈ വർഷം 8 പ്രസംഗം ഇതിനെപ്പറ്റി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്. അതിലെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, ഈ പ്രാവശ്യം ഓപ്ര വിൻഫ്രേനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ തോന്നിയത്. കാരണം ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ര വിൻഫ്രേ. ആ കറുത്ത മുത്തിനെ പറ്റി കേൾക്കാത്ത ആളുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അമേരിക്കയിലെ മിസിസിപ്പിയിലാണ് അവര് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഓപ്ര വിൻഫ്രേ. അവരുടെ ബാല്യകാലം വേദന നിറഞ്ഞത്. കുട്ടിയായ താൻ നിരവധി തവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി അവര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ലൈംഗികത എന്താണ്, ഗർഭധാരണം എന്താണ്, പ്രസവം എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാത്ത പ്രായത്തില് 14-ാം വയസ്സിൽ അവരൊരു പ്രീമച്വർ ബേബിയെ പ്രസവിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടി അപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി. ലോകത്ത് എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക കുട്ടിക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അവളെ വെർണൺ വിൻഫ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർപ്പർ അവളെ ഏറ്റെടുക്കണം. അച്ഛനായിട്ട് കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് സ്നേഹവും ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ അവളാക്കി മാറ്റാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അവളാക്കി മാറ്റിയ ആളാണ് വിൻഫ്രേ. 19-ാം വയസ്സില് ഓപ്ര വിൻഫ്രേ അവളെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടി റേഡിയോയില് ആങ്കറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ്. പിന്നെ 19-ാം വയസ്സിൽ അവൾ ലോക്കൽ ഈവനിങ് ന്യൂസ് എന്ന റേഡിയോയിൽ അവൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 3-ാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന റേഡിയോ തന്റെ ടോക്ക് ഷോയിലൂടെ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത് ഈ പെൺകുട്ടിയാണ്. 19 വയസ്സുള്ള ഈ പെൺകുട്ടിയാണ്. പിന്നെ സ്വന്തമായി പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നു. 2013 പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. പിന്നെ ഡ്യൂക്ക്, അതുപോലെ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും അവൾ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓപ്ര വിൻഫ്രേ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിക്കാഗോവിലെ ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോ ആണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് പോയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ത്രീകളെ പറ്റി, ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ട സ്ത്രീകളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള പാഠങ്ങൾ അന്യരിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഓപ്ര വിൻഫ്രേ
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റവും അവര് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നയായിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതേപോലെ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ കറുത്ത മൾട്ടി ബില്യണർ ആണ് അത്ര ഒപ്രാ വിൻഫ്രേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്വന്തം ചാരത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് അവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ TV ഹോസ്റ്റായും ആക്ട്രസ്സായും അതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസറായും ആങ്കറായും മീഡിയ എക്സിക്യൂട്ടീവായും എല്ലാം തന്നെ അവര് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. അപ്പൊ അവര് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് കേട്ടോ, അവരുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അവർ ഇന്ത്യയെ സന്ദർശിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ കാല് കുത്തി, അവര് പറയാ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കാല് കുത്തിയപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ സ്പൈസി സ്മെല്ലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. നമ്മളൊക്കെ സ്പൈസി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ അവര് അവരുടെ ക്യാമറയുമായി വന്നിട്ട് ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ, അതുപോലെ വാരാണസി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ തന്നെയുള്ള ദരിദ്രരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുംപുറത്തെ സാധാരണ മുഖം മറച്ച സ്ത്രീകളുടെ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ, അതിലേക്കാണ് അവരുടെ ക്യാമറ തിരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും അവർ കണ്ടു, സമ്പത്തും ദാരിദ്ര്യവും. അപ്പൊ വാരാണസി പോയാൽ നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മികതയുടെ ലോകമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഇത്ര അഴുക്കുള്ള കാട്ടുകളും കൂടുകളും തിങ്ങിയ വഴികളും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊക്കെയാണ് ഈ സ്ത്രീ മുഖം തിരിച്ചത്. ഇവിടെയുള്ള വൻ സൗധങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ചെറ്റക്കുടിലുകളിലേക്ക് വരുന്ന ക്യാമറ കണ്ണുകൾ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മുംബൈ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ. ഇങ്ങനെയുള്ള മുംബൈയിലുള്ള ഉന്നതന്മാരെ പറ്റിയല്ല അവർ പറയുന്നത്. 20 മില്യൺ സ്ലംസിൽ കഴിയുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മള് എപ്പോഴും നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളും സ്ത്രീകളും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള APJ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സ്വപ്നം കാണും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം സ്വപ്നം മാത്രമേ 1000 കോടി മനസ്സുകളെ ചൊലിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ ജിൻസി മാഡം പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ചെറിയൊരു നാട്ടുംപുറത്ത് ജീവിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ഇന്ന് എവിടെയാ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് വലിയ 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 സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക, സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം, അറിവ്, സ്വരാജ്യസ്നേഹം, ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്താണ് റിച്ചായിട്ട് തീരും അല്ലെ. ഏത് ദുഃഖങ്ങളെയും നമുക്ക് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കെൽപ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വായനയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് സത്യമേത് മിഥ്യേത് എന്നറിയാതെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഒരു നേരിയ പരമ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിലേക്കുള്ള രുചിയായ മാർഗം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സാഹിത്യമാണ്. ഇവിടെ ജിൻസി മാഡം തന്റെ അനുഭവം പറയുണ്ടായി. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഏകാഗ്നി കുട്ടിയായിരുന്നു. വലിയൊരു എന്താ പറയാ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിലാണ്, കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. 12 കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലാണ്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഗെയിംസ് വെക്കേഷനൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകം ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകവുമായിട്ട് ഒതുങ്ങിയായിരുന്നു. ഏകാഗ്നി ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. കള്ളക്കളികളാൽ അവരെന്നെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കൂടെ കളിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നെ തോൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജീവിതത്തിൽ കള്ളക്കളികളുണ്ട്. ഈ കള്ളത്തരം കൊണ്ട് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ കാര്യമേ അത് അക്ഷരമാണ്. ഒരു കൈയാണ് ഞാൻ അന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ വെച്ചിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിരുന്നു. പക്ഷെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ വിജയിയാവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞത്. കുട്ടികൾ ചോദിക്കും, അയ്യോ ആ പാവ സുധീരയാണോ, അവർക്കാണോ സമ്മാനം ചെയ്തത്? ഇതിലെ കേരള അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടണ്ടേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് കുട്ടികളായതിനു ശേഷം എൻ്റെ ഒരു കഥ പിന്നെ ബാങ്ക് തലത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് മാതൃഭൂമിയുടെ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ അയക്കുണ്ടായി. അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അമ്മയെ നല്ലോണം വായിക്കുമായിരുന്നു. അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചുറ്റുപാടിലാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത്. ബാങ്കിൽ ജോലി നിങ്ങൾക്കറിയാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. കാരണം അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ അക്കങ്ങളുടെ ലോകത്ത് പൊരുത്തിയിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. ഒരുപാട് ദൂരമുള്ള ബാങ്കിലേക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ബാങ്കിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഊർജം മുഴുവൻ തീർന്നിട്ടാണ് വരിക.
എന്നിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അവരെ പഠിപ്പിക്കുക, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാനിരിക്കുക. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ കടമകളും, ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ, മകൾ എന്ന നിലയിൽ, അമ്മ എന്ന നിലയിൽ, സഹോദരി എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ കടമകളും ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം, എനിക്ക് വിശ്രമം എന്തെന്നാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനാണ്. ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ചൂട് കളിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത് എനിക്കൊരു സർജറി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 1000 ദുഃഖങ്ങൾക്ക് മീതെ നമുക്ക് സുഹൃതം കണ്ടെത്താൻ ആവുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ വിശ്രമം ആണ് ഞാൻ ഇതിന് പകരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കും. 1 മണി 2 മണി വരെ എഴുതുകയും പിന്നീട് 5 മണി 6 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലെ ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്ത് ബാങ്കിലേക്ക് പോവുകയും, ബാങ്കിലെ മാനേജർ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്, സംഘർഷഭരിതമാണ്. അതെല്ലാം പോസിറ്റീവായി കാണുകയും ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം വായിക്കാത്ത ആളുകളും വായിക്കുന്ന ആളുകളും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികളും പറമ്പിൽ കുത്തിപ്പെറുക്കുന്ന പുഴയും വ്യത്യാസമാണ്. ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഉയരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താഴെ നോക്കുകയാണ്, ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. അത് സമഗ്രമായ കാഴ്ചയാണ്, വ്യക്തമായ കാഴ്ച. ഒരു കോഴിയെ പോലെ പുഴുക്കളെ ചിക്കി പെറുക്കി ജീവിക്കാതെ നമ്മൾ ഉയരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താഴെ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുവാൻ പെൺകുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. കുടുസുമുറിയിൽ ഇരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്ന പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇനി കരയുന്ന വാക്കുകൾ, കത്തുന്ന വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂടെ ശിരസുയർത്തി നടക്കാനും, അതുപോലെ ന്യായങ്ങളെ ചെറുക്കാനും, വിഷവൃക്ഷങ്ങളെ എഴുതെറിയാനും ഉള്ള ആർജവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. നാം നമ്മുടേത് മാത്രം 1000 കോടി ജനങ്ങളുടേതും കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടില്, കാരണം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നേറി മരിക്കുവാൻ തയ്യാറില്ല. അതിനു പകരം 1000 ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. എല്ലാവർക്കും യഥാർത്ഥ സ്ത്രീകളായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. പെൺകുട്ടികളായ നിങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നേടാനുള്ളതെല്ലാം, നിങ്ങൾക്ക് നേടാനുള്ളതെല്ലാം നിറഞ്ഞ വിഭവങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഈ ലോകം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി, ധൈര്യത്തോടുകൂടി, ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സ്ത്രീകളായ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത സൂമിലേക്ക് ഞാൻ പോകട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you, ma'am. Thank you, both Jinsi Philip ma'am and KP Sudhira ma'am. Thank you for that most informative session. Now we have Women's Day message delivered by our founding principal, Professor Shyamala Ravindran, and our former principal, Dr. P.A. Valsalakumari madam. First of all, let me extend my affection and gratitude to the Principal, Dr. Surendran, my former colleagues and newly added staff members and students of Chinmaya St. College for giving me this opportunity. I came to know that you are celebrating the International Women's Day on 8th of March. On this occasion, I wish you all a very happy Women's Day and a prosperous and healthy year 2021. I wish to say something to the young generation is that you should recognize your self-esteem and develop the same to build a safe and secure future life. Wish you all good luck. Stay blessed and stay safe. Hari Om. Hello everyone. I convey my best wishes to all my colleagues
friends and students of Chinmaya Arts and Science College, Chara, on this scintillating occasion of International Women's Day. Every one of us would agree that hard work is the only shortcut for success. Let us put our hands together to build a society that will respect and recognize the women's role as something central in building a healthy, wealthy, and sustainable world. Thank you. Thank you. Introducing the proposed Women's Cell activity, let me invite Ms. Elena Janet, first BCom, to propose the vote of thanks. Hari Om. A warm and cherished morning to our most valuable Honorable Chief Guest, Ms. Jinsi Philip, our guest in honor, Dr. K.P. Sudhira, our principal, Dr. K.V. Surendran, teachers, and my dear friends. It is indeed my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard to make this seminar come true. On behalf of Chinmaya Arts and Science College for Women, my sincere thanks to our chief guest, Ms. Jinsi Philip, who spent her busiest time gracing this occasion. Today, we had the opportunity to hear your thoughts and thus encouraging us to leap forth. Thank you, ma'am. I would like to express my sincere gratitude to Dr. K.P. Sudhira for her immaculate presence in broadening our young minds. Thank you, Doctor. A special mention to our Honorable Principal, Dr. K.V. Surendran, being the catalyst that inspired us to do our best and stand as the pillar of power. Thank you, sir. Welcome. I would also like to thank our founding principal, Professor Shamla Ravindran, and our former principal, Dr. P.A. Valsalakumari, ma'am, for their Women's Day message. Thank you, ma'am. With deep sense of appreciation, I thank our loving teachers for their untiring efforts. I would also like to take this opportunity to record my heartfelt gratitude to Chinat's Women's Cell convener, Ms. Nitya KP, and IQAC coordinator, Ms. Anida Haridas, for organizing such a wonderful seminar. And last, but definitely not the least, I would like to thank every single one of you joined for this webinar. A woman gets stronger from troubles, smiles when distressed, and grows even stronger with hope. Wishing every powerful woman all around the world a very happy and delighted Women's Day. Always remember, we are loved and deserve to be loved. Thank you. Thank you, Elena. Once again, on behalf of Chinmaya Arts and Science College for Women, I thank all who made this event possible. Thank you, one and all. Thank you, sir. So shall we wind up, sir? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, it's a wind up, yes. Yes, sir. Thank you, everyone. Yeah, thank you. Jinsi ma'am and Sudhira ma'am, I thank you a lot for gracing this occasion and make this Women's Day celebration possible. On behalf of Chinmaya Arts and Science College, I once again thank you. Thank you, ma'am. Yes, Jinsi ma'am, thank you. I request all the participants to leave the meeting.